الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواہ البخاری فی الادب المفرد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندما جاءه رجل فسأل متى الساعة یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجیبا إياه ما أعددت لها فقال یا رسول اللہ ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم سامعین، معزز بھائی، سب سے پہلی میری گزارش تو یہ ہے کہ جو وقت ہمارا طے ہوا ہے 10:30 بجے دعا کا انشاءاللہ، اسی پر یا اس سے کچھ پہلے میں بات ختم کر دوں گا، اس سے آگے بات نہیں جائے گی، آپ توجہ سے سنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کی میں دیکھ رہا تھا پیسے بھیج رہے تھے، آپ کا اظہار محبت ہے، آپ کی اس محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پیسے آگے نہ بھیجیں، آپ صرف توجہ سے آدھا پونا گھنٹہ جو ہے میری بات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو بہت مختصر بنایا ہے اور بہت عارضی بنایا ہے۔ جو یہاں آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں کسی کو بقا نہیں ہے۔ کون سی ہستی ایسی ہے جو آئی ہو اور پھر یہاں رہی ہو؟ وہ شاعر نے کہا تھا لو بقیت الدنیا لأحد لکان رسول اللہ احق بالبقاء، اگر دنیا میں کسی کے مقدر میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر سرکار سے اوپر کوئی ہستی نہیں تھی جن کو یہ اعزاز ملتا، لیکن یہاں کسی کے مقدر میں جینا ہے ہی نہیں۔ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن خوبصورت ترین کلام ہے، قرآن عجب کلام ہے۔ ہم نے چونکہ قرآن سمجھا نہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، ایک تو ہم عربی نہیں سمجھتے، دوسرا پھر ہم قرآن سمجھنے کا اللہ مجھے معاف فرمائے ذوق بھی نہیں رکھتے کہ چلو ہم کسی عالم سے قرآن سمجھ ہی لیں کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا کہا ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوتے ہیں اور ماسٹرز کیے ہوتے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈیز کی ہوتی ہیں، لیکن قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، مطلب تو بڑی دور کی بات ہے، الفاظ بھی صحیح نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ ہمیں زندگی میں قرآن کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک کتاب بھیجی ہے اور ہمارے پاس ایک پیغام بھیجا ہے، ایک خط آیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا میں یہ چیزیں آپ سے چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دیہات کا آدمی تھا اور اس نے اپنے ایک لڑکے کو بھیجا باہر ملک پڑھنے کے لیے۔ وہ باہر ملک گیا پڑھنے کے لیے تو اس نے وہاں سے خط لکھا انگلش میں۔ گھر جو خط پہنچا والد صاحب کے پاس تو والد ان پڑھ ہے، تو اس نے دیکھا ڈاکیا نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا خط آیا ہے۔ اب وہ خط لیے پھر رہا ہو انگلش سکول ٹیچر کے پاس، جی آپ پڑھ دیں میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ تو ایک نے اس کو کچھ بتایا تو کہنے لگا اس کے کچھ جملے میری سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کی انگلش ذرا ہائی ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ وہ بھاگا پھر رہا ہے، وہ اس وقت تک گھر نہیں آیا جب تک وہ پورا خط سمجھ نہیں لیا اس نے۔ پھر اس کے بعد گھر آیا، اس نے بیوی کو اس کی ماں کو بتایا
کہ میرے بیٹے نے یہ لکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک خط بھیجا ہے، ایک والا نامہ بھیجا ہے اور عربی میں لکھوا کر بھیجا ہے، تو میرے اور آپ کے ذمے ہے ہم اس کو ایک دفعہ سمجھیں تو صحیح کہ قرآن میں کیا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ہم سارا مجمع سارے کے سارے قرآن کو صحیح پڑھنے والے بنیں، یہ پہلی بات، اس کی تلاوت سیکھیں۔ اور دوسری بات، کسی عالم کی زیر نگرانی کوئی مستند ترجمہ قرآن لے کر پڑھنا شروع کر دیں، خود نہ پڑھیں، کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھیں، جہاں اٹک جائیں عالم سے رہنمائی لے لیں، جہاں اٹک جائیں کسی عالم سے رہنمائی لے لیں، ایک دفعہ تو سارے ترجمے سے گزر جائیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے رب نے اس قرآن میں کہا کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ میں گھڑی سامنے رکھ لوں تاکہ مجھے بھی ٹائم کا اندازہ ہوتا رہے۔ تو ہم ایک دفعہ سمجھیں تو صحیح کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ ایسے بھی تو فرما سکتا تھا کہ ہر جاندار نے مرنا ہے، یہ ذائقہ چکھنے کا لفظ درمیان میں کیوں ڈالا ہے؟ یقیناً کوئی اس میں راز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جب کوئی انسان کسی چیز کو چکھتا ہے تو پورا عضو اس کو محسوس کرتا ہے۔ مثلا میں نے میٹھی چیز چکھی تو مجھے پورے جسم ایک سرور محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کڑوی چیز چکھی، حالانکہ زبان نے چکھی ہے، جھرجھری مجھے ہاتھ میں شروع ہو جاتی ہے، سر جھٹکنا شروع کر دیتا ہوں، ایک دم پھینک کے ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ چکھنا پوری طبیعت پہ اثر ڈالتا ہے۔ ہاتھ لگایا تو وہ اسی تک رہتا ہے، لیکن جب کوئی کڑوی چیز آتی ہے تو پورے جسم پہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب میٹھی چیز آتی ہے پورا جسم باغ باغ ہو جاتا ہے۔ موت ایک پیالہ ہے اور اس کو انسان چکھتا ہے اپنے عملوں کے ساتھ۔ عمل نیک ہے تو میٹھا اس کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، پورے جسم میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اگر عمل میں گناہ تھے تو جب اس کو چکھتا ہے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، پھر پورا جسم اس کی کڑواہٹ محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کڑواہٹ کی ایسی سختی ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مٹھاس ہو تو ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ آدمی اس مٹھاس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ عالم جہاں سے عالم آخرت منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اندر ہی اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نیک آدمی مرتا ہے تو آسمان سے فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے، وہ اپنے ساتھ 500 فرشتے لے کر آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں، وہ آرام سے آ کر پھول اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، آرام سے روح نکالنا شروع کرتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ گلدستے میں روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نیک بندے کی روح آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ روح جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو علیین میں بھیج دو، دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھا کر آئی ہے، شریعت پہ چلنے کی ہمیشہ کی راحت کی جگہ میں بھیج دو۔ دوسرا آدمی نافرمان ہوتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتہ لہم مقامع من حدید، فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لے کر آتے ہیں اور اس کے پاؤں کے ناخن سے وہ لوہے کے راڈ ہتھوڑے مارنا شروع کرتے ہیں۔ مارتے مارتے یہاں تک روح پہنچتی ہے تو اس کو کھینچتا ہے، وہ روح کو، روح ایسے نکلتی ہے جیسے ایک کاٹن کا، پہلے ململ کا کپڑا بولا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں وہ پایا نہیں جاتا، گھروں میں عورتیں کریب کے دوپٹے پہنتی ہیں، آپ کریب سمجھ لیں، اس طرح کا کپڑا ہوتا ہے، ململ کا کپڑا ہو، اس کو آپ جھاڑی دار کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں آپ کپڑے کو تو اس کا دھاگا دھاگا تار تار ہو جاتا ہے، ہر دھاگا کھینچ جاتا ہے۔ جب نافرمان انسان کی روح نکلنے لگتی ہے تو ایک ایک روح کا رواں رواں کھینچتا ہے اور روئیں روئیں سے روح نکلتی ہے اور اس کی تکلیف کی کڑواہٹ کو وہ چکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، نہ اس منبر والے نے رہنا ہے نہ کسی اور نے رہنا ہے، سب نے موت کے گھاٹ اترنا ہے، سب نے موت کا پیالہ پینا ہے، سب کو حساب دینا ہے، صاحب منبر کو بھی دینا ہے اور ہر ایک کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پوچھے کہ انسان مرتا ہے، جیسے ہی وہ موت کے بعد قبر کے گڑھے میں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ موت کیسے آتی ہے، نیک ہے تو بہاریں ہوتی ہیں اور اس کی روح آرام سے نکالی جاتی ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے روح پہنچتی ہے، علیین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نیک آدمی جب مرنے لگتا ہے، 24واں پارہ،
اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا ہے، فرماتا ہے جو اس کو کہو کیا اس نے کیا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، ہم اس کی چاہت کو دیکھیں گے، ہم اس کی منشا کو دیکھیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہمارا کوئی جذبہ نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، اے اللہ ہم تیری محبت میں فنا ہیں، ہم تیرے احکامات پہ مٹے چلے جاتے ہیں، وہ سوائے اللہ کی اطاعت کے اور کچھ نہیں جانتا، وہ ڈٹا رہا۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، خوشی آئی وہ ڈٹ گئے، غمی آئی وہ ڈٹ گئے، شادی ہو رہی تھی، خوشی کا موقع ہے، وہ اللہ کے حکموں پر ڈٹ گئے کہ ہم نے شادی میں وہ کرنا ہے جو رب کہے گا، ہم نے وہ نہیں کرنا جو رب نہیں کہے گا۔ موت فوت آ گئی، رواج سے ہٹ کر ہم نے وہ کرنا ہے جو رب کہے گا، جو رب کا رسول کہے گا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے، ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے، ہمیں سب کچھ قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس لیے میں جو باتیں کروں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ یہ ہمارا وہ دین ہے جس نے ہماری دنیا بھی اچھی بنانے کی ضمانت لی ہے، ہماری آخرت بھی اچھی بنانے کی ضمانت لی ہے۔ یہ انسان جس نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر خوشی کے موقع پہ قرآن و سنت پہ ڈٹ گیا، فوتگی کے موقع پہ قرآن و سنت پہ ڈٹ گیا، اللہ نے غربت دی، غربت میں قرآن و سنت پہ ڈٹ گیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے آگے جا کر جھکا نہیں، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر سر جھکتا اس کے آگے ہے تو ہاتھ پھیلایا بھی اسی کے آگے جاتا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم غلط راہوں سے بہنوں کی جائیدادیں نہیں چھینیں گے۔ غربت ہے تو کیا ہوا؟ ثم استقاموا، وہ ڈٹ گیا رب کے حکم کے اوپر، اس کو نافرمانی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ غربت ضرور صحیح، رب کے باغی تو نہیں ہے، غربت ضرور صحیح، رب کے نافرمان تو نہیں ہیں، غربت ضرور صحیح، لیکن ہم اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، اس کے نافرمان تو نہیں ہیں، ہم اس کی چاہتوں پر چلیں گے۔ یہ پھر ڈٹا رہا، اور اگر یہ مالدار تھا اللہ نے اس کو مال دیا، پھر تکبر میں نہیں آیا، پھر اکڑ میں نہیں آیا، غریبوں کو حقیر نہیں سمجھا، مزدوروں کی تنخواہیں نہیں دبائیں، لوگوں کے مال نہیں دبائے، لوگوں کے قرضے نہیں پی گیا، کسی کی جائیدادیں نہیں ہتھیا لیں۔ امیر تھا لیکن اس نے امیرات کے اندر رہتے ہوئے مالداری اور تونگری میں اس نے زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کیسے دوں، کہنے لگا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کھیت دیے، زمینیں دی کہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ اللہ سارا بھی مانگتا تو میں دے دیتا، اس نے تو عشر پہ صرف اور صرف 20واں حصہ مانگا ہے۔ 100 من گندم ہوئی ہے، 5 من ہی تو مانگے ہیں، 95 بھی تو اسی نے دیے تھے۔ اگر وہ چاہتا پیداوار نہ ہوتی، چاہتا فصل جل جاتی، اور چاہتا سنڈی لگ جاتی، اور چاہتا تو ریٹ گر جاتے۔ اگر آج میرے گھر میں 100 من پڑا ہے، رب کا دیا ہوا ہے، اللہ 5 مانگتا ہے، میں اچھے والے 5 چن کے دوں گا، ہلکی 5 من والی گندم نہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، زکوٰۃ مانگی ہے 2.5%، لاکھ روپیہ ہے 2,500 روپے، کہا جی 2,500 کیا چیز ہے، 2,500 بھی دوں گا، اور جس کو دوں گا اس کا احسان سمجھوں گا کہ اس نے مجھ سے لیا ہے، میرا احسان نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے میرے اوپر کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور وہ میرے سامنے چل کے آ رہا ہے۔ اگر اللہ مجھے غریب کر دیتا، میں لوگوں کے پاس چل کر جاتا، کتنی رسوائی ہوتی، زکوٰۃ لینے جاتا تو رسوا ہوتا۔ آج میں پیسے والا ہوں، لوگ مجھ سے مانگنے آتے ہیں تو میں پورا حساب کر کے اس کا 2.5% دوں گا۔ یہ ثم استقاموا، مالداری میں بھی ڈٹا رہا، غربت میں بھی ڈٹا رہا۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، جائیداد تقسیم ہونے لگی ہے۔ اب جائیداد تقسیم ہونے کے وقت بڑا بھائی یہ نہیں کہے گا جائیدادیں بنائی ہم نے تھیں، ابا جی کے ساتھ مل کر زمینیں ہم نے آباد کی، کاروبار ہم نے آباد کیے، دکانیں ہم نے 2 سے 4 کی ہیں، بڑے بھائی تو ہم تھے، تم تو چھوٹے تھے، سکولوں میں پڑھتے تھے، تمہیں کیا پتا ہے، لہذا یہ ہے یہ والی جائیداد میری، باقی تم بہن بھائیوں کی۔ ایسا نہیں کرے گا وہ۔ ثم استقاموا، وہ ڈٹ جائے گا شریعت کے اوپر، وہ عالم اور مفتی کو بلائے گا، کہے گا یہ اماں جی فوت ہوئی ہیں یا یہ ابا جی فوت ہوئے ہیں، یہ ان کی کل جائیداد ہے، آپ اس میں بتائیں کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ ہاں میں اپنی داستان سنا سکتا ہوں کہ جی سارا کچھ کیا میں نے ہے، محنتیں میں نے کی ہیں، میرا اضافی کتنا حق بنتا ہے۔ عالم اور مفتی کو کیا ضرورت ہے کسی کا حق مارنے کی، کون سا اس کی جیب میں جا رہا ہے، وہ شریعت کے مطابق حق بتا دے گا اور آپ وصول کر لیں گے۔ دل کہہ رہا ہوگا کوئی نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹے بھائی کیا کر سکتے ہیں میرا،
मैं रख लूँगा। बहनों को कह दूंगा कोई नहीं, हमने तुम्हें जहेज दिए थे, दुख सुख में हम ही तो तुम्हारे साथी हैं, कौन से तुम्हारे शोहर तुम्हारे साथी हैं, क्या पता शोहर तलाक दे दे, मेरी बहन हम तेरे पीछे खड़े हैं, लिहाजा तू राजी है ना, ये ज़मीन मैं रख लूँ, ये पैसे मैं रख लूँ। अंगूठे लगवाता फिर रहा होता है, दुनिया में अंगूठे लग सकता है, कब्र में क्या करेगा, मौत के वक्त क्या करेगा। हम अल्लाह के हैं, हम उसके दीवाने हैं, उसके बंदे हैं, हमारी कोई चाहत नहीं है। सुम्मा इस्तक़ामू, हमने रब को जब रब माना है तो फिर हम उस पर डट गए, फिर हम उस पर जम गए, फिर हम उस पर ठहर गए। हमने कहा अल्लाह जो तू कहेगा वो हम करेंगे, रोजियां देने वाला तू है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बड़ी ताकतवर आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों रिस्क देने वाला सिर्फ वो एक है और वो ताकत वाला है। जब वो किसी का मुकद्दर का रिस्क देता है कोई उसके रिस्क को पीछे नहीं कर सकता, और जिसके रिस्क को वो रोक लेता है कोई उसके दर पे नहीं पहुंचा सकता। याद रखो मेरे भाइयों, बहनों की जायदादें दबाने से रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं जज्बाती होकर नहीं कह रहा, मैं बसीरत से कह रहा हूं। बहनों की जायदादें दबाने से, छोटे भाइयों की जायदादें दबाने से क्या इंसान अमीर नहीं होता, इंसान का माल नहीं बढ़ता, इंसान का रिस्क नहीं बढ़ता। आप कहते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बहन की जायदाद दबा ली, बढ़ गया माल, रिस्क बढ़ गया, धोखा है, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। ये ऐसे बढ़ा है जैसे मेरे जिस्म के ऊपर फोड़ा निकल आए या मेरे जिस्म में हवा भर जर सूझ जाऊं, वो फोड़ा बना है। जिस्म देखने में बड़ा है लेकिन हकीकत में वो बीमारी है, ये मेरे दूसरे जिस्म को भी खराब करेगा। देखने में बड़ा है हकीकत में नहीं बढ़ा, ये अंदर के जरासीम की वजह से मेरे जिस्म को ज़ाय करेगा। जो मैंने बहन की जायदाद हथिया के अपने पास रख ली है और उसका छोटे भाई का पैसा अपने पास रख लिया है, देखने में मेरे पास मरले एकड़ रुपया करेंसी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा हुई है इल्ला अफसदत हो, इसकी मिसाल उस फोड़े की सी है जो मेरी बाकी जायदाद में भी मुझे परेशान करेगी। मुझे मिलेगा वही जो मेरे मुकद्दर में है, फिर क्या होगा, कभी परेशानियां आएंगी, कभी मसाइल आएंगे, कभी कारोबार नहीं चढ़ेगा, कभी पैदावार ठीक नहीं होगी, कभी मसाइल में घिर जाऊंगा। जो मैंने ज्यादा लिया था वो निकल जाएगा, जो मेरा हकीकी था उसी में मैं जिंदगी गुजार के जाऊंगा। और अगर बहन की जायदाद हथियाने से मेरा रिस्क बढ़ गया फिर तो नऊज़ु बिल्लाह मेरा रब झूठा हो गया, इसलिए कि उसने मेरे मुकद्दर का एक रिस्क लिखा था, मैंने उस मुकद्दर से ज्यादा भी छीन लिया। मैंने रब को कहा अपना मुकद्दर वहीं रखो, मैं और भी कर सकता हूं, ये तो रब झूठा होता है। और मेरा रिस्क जब मैं माँ के पेट में था, सही बुखारी की हदीस है, इंसान माँ के पेट में होता है, 4 महीने का बच्चा होता है, अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, फरमाता है जा लिख के आ इसकी उम्र कितनी होगी, उधर ही दिन गिन लिए जाते हैं। जा लिख के आ कैसी जिंदगी गुजारेगा, जा लिख के आ मौत कब आएगी, युक्तबु रिज़्क़ु, जा लिख के आ रोजी कितनी होगी। माँ के पेट में मैं और आप थे, हमारे रुपए पैसे लुकमे सब लिख दिए गए, अब वही मिलेगा। मैं जायज तरीके से कमाऊंगा तो वही मिलेगा, नाजायज कमाऊंगा तो भी वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। हाँ, नाजायज न कमाता अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत डाल के मुझे वहीं तक पहुंचा देता जो मैंने नाजायज से कमाए हैं, फिर अल्लाह यूं कर देता। अब मैंने नाजायज से छीन लिए, अल्लाह वही रख देगा और अब मजीद नहीं डालेगा, या उसको निकलवा देगा बीमारी के रास्ते से, परेशानी के रास्ते से, नुकसान के रास्ते से, दूसरी मेरी रोजी मेरे पास पहुंचा देगा। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मैं किसी की जायदाद दबा लूं, किसी का पैसा दबा लूं और फिर मैं रब की लिखी हुई तकदीर से ज्यादा रोजी इकट्ठी कर लूं, ये नहीं हो सकेगा। और अगर मैं किसी को उसका हक दे दूं, भाई को दे दूं, बहन को दे दूं, वालदा को दे दूं, और उसके बाद फिर रब की तकदीर झूठी हो जाए कि मेरे मुकद्दर में जो रोजी लिखी थी वो मुझे नहीं मिल सकी, ये नहीं हो सकता। वो रोजी मेरे दर पे पहुंचेगी। इसलिए कि हदीस है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुह। लोगो, क्या मेरे नबी की हदीस है। लोगो, आप मेरे नबी ने फरमाया, गौर से मेरे भाइयों, आपने फरमाया लोगो मैं ये बात यकीन से कह रहा हूं। फिर दोबारा फरमाया आका मदनी ने, लोगो ये बात मैं यकीन से कह रहा हूं। फिर फरमाया लोगो मैं पक्की सच्ची ठक्की बात कह रहा हूं। मेरे नबी को किसने मजबूर किया कि हमें यकीन दहानियां करे?
ہم جیسے چھوٹوں کو یقین دہانیاں کرے۔ اس عقل میں فطور آنا تھا پیسے کو دیکھ کر، جائیدادوں کو دیکھ کر، مالوں کو دیکھ کر، کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی تھی مال بڑھانے کے لیے، ہم نے جائیدادیں ہتھیانی تھیں اپنے مال بڑھانے کے لیے، لوگوں کے قرضے پینے تھے اپنے مال بڑھانے کے لیے، ہم نے حج روکنے تھے، حج پہ جائیں گے پیسہ لگ جائے گا مال بڑھانے کے لیے، ہم نے غلط طریقے سے تجارت کی مال بڑھانے کے لیے، ہم نے فصلوں میں 2 نمبری کر کے ان کو بیچا مال بڑھانے کے لیے تاکہ روزی میری بڑھ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے کہ دماغوں میں فطور نہ آ جائے فرمایا میں یقین سے کہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں، میں پکی سچی بات کہتا ہوں کہ روزی انسان کو ایسے ڈھونڈتی ہے، انسان کی مقدر کی روزی اس کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کے پاس اس کی موت نہ پہنچ سکے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیرے مقدر کی لکھی روزی تیرے در تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے میرے نبی نے 3 دفعہ کہنا پڑا آقا کو کہ لوگوں سچی بات کہہ رہا ہوں، مان لینا مان لینا مان لینا۔ اس لیے میرے عزیز و عزم کر کے اٹھے ہم کسی کا روپیہ نہیں کھائیں گے، ہم کسی کا پیسہ نہیں دبائیں گے، ہم کسی کے جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، ہم کسی کے قرضے نہیں پئیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی کا قرضہ ہمارے اوپر ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس قرضے کا، تو ہم اس کا قرضہ خود اس کو دینے جائیں گے۔ اور اس نے کہا جی آپ کے اوپر میرا 1 لاکھ قرضہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ 1,10,000 ہے، میں کہوں گا نہیں 1,10,000 ہے۔ جو آدمی کسی کا وہ قرضہ ادا کر دے جو مخفی ہو، اگلے کو پتہ نہ ہو، کیا ملے گا؟ میرے پیغمبر کی حدیث آپ نے فرمایا جس آدمی میں 3 خوبیاں ہوں وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا زوج من الحور العین ما شاء، اللہ حور عین کی لینے لگا دے گا، اللہ فرمائے گا جتنی حوروں سے نکاح کرنا ہے کر۔ دوسرا جنت کے سب دروازے کھول دے گا، اللہ فرمائے گا جس دروازے سے جانا ہے چلا جا۔ 3 نیکیاں لے کر آئے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا من ادى دینا خفیہ، جو آدمی وہ قرضہ ادا کر دے، جو قرضہ اگلے کو پتہ نہیں ہے لیکن اس ادا کرنے والے کو پتہ ہے، مخفی قرضہ ادا کر دے، جنت کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا من عفا عن قاتلی، ایک تو ہمارے غصے قابو میں نہیں آتے، ہر بات میں بازو سیدھے ہو جاتے ہیں، ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم تیرے گھر سے دانے لے کر کھاتے ہیں، اپنے گھر تک رہے، تو نے میری اوقات نہیں سمجھی، تیری اوقات کیا ہے، اب مقابلہ کریں گے، ہم بے قابو ہو جاتے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، ہم یہ سب کچھ ہوں۔ معاف کر دینا جنت کا راستہ ہے، معاف کر دینا جنت کے سب دروازے کھلوا دیتا ہے، معاف کر دینا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، موت کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے، معاف کر دینا میرے رب کی رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ حدیث میں ہے، یہ حدیث بھی پھر پوری کروں گا، آپ نے فرمایا من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، جو آدمی اس وقت اگلے کو معاف کر دے جب یہ قدرت رکھتا ہو، پاور اختیار رکھتا ہو، غصہ نکال سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، تھانے میں ڈلوا سکتا ہے، بدلے لے سکتا ہے، گھر سے اٹھوا سکتا ہے، تھپڑ لگا سکتا ہے، اور اگلے سے صلح نہیں کر سکتا، وہ شادی پر منانے آیا ہوا ہے کہ ہماری شادی کھا لو، غصے ختم کرو، یہ ختم کر کے غصہ معاف کر کے شادی پہ جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب بنا بیٹھا ہے، ملک صاحب بنا بیٹھا ہے، رانا صاحب بنا بیٹھا ہے، ہم نہیں معاف کرتے، ہم نہیں کھاتے آپ کی شادی، ہم نہیں آتے آپ کے گھر آنا جانا رکھتے۔ ہم اب دیکھیں گے جو آدمی سیدھا ہو جاتا ہے اور اگلے کو معاف نہیں کرتا، رب کی غضب میں آتا ہے، پکڑ میں آتا ہے، لیکن جو آدمی اختیار کے باوجود معاف کر دیتا ہے، بیوی آ گئی، کہا جی غلطی ہوگی معاف کر دو، شوہر ہے اختیار ہے نہ کرے معاف لیکن معاف کر دیتا ہے، بیٹے نے غلطی پر معافی مانگی معاف کر دی، حالانکہ قدرت تھی غصہ نکالنے کی۔ من عفا عند القدرہ، جو قدرت کے وقت اختیار کے وقت معاف کر دیتا ہے، ملازم ہے ماتات ہے جی سر معاف کر دیں، معاف کر دیا، رشتہ دار آ گئے جی معاف کریں، صلح کریں، ختم کریں، معاف کر دیا۔ جو قدرت کے وقت معاف کر دیتا ہے، میرا رب بھی دیکھتا ہے کہ آج یہ حاکم ہے کہ غصہ نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، آج یہ بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن قدرت کے باوجود معاف فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ عنہ یوم العسرہ، میرا بندہ آج تو نے حکومت کے باوجود، اختیار کے باوجود، طاقت کے باوجود اگلے کو معاف کر دیا، جب روز معاشر میرے پاس آئے گا میں رب طاقت میں ہوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔
अल्लाह इसको माफ कर देगा, उसे न रब ताकत में होगा। अल्लाह कह रहा होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है बादशाह, आज का आइनल मुतकब्बिरून, कहाँ है गर्दने में सरिये डाल के चलने वाले, आइनल जबाबिरा, किधर हैं जुल्म ढाने वाले, ताकत के सिक्के मनवाने वाले, उठो मेरे सामने। 40 साल तक नारा गूंजेगा मेरे रब का, एक भी मई कलाल नहीं होगा जो सर उठा सके। फिर अल्लाह पूछेगा कहाँ है बादशाह, सामने क्यों नहीं आते? 40 साल बाद मेरा रब कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक ही बादशाह है जो सब पर गालिब है। तो मेरे अजीज भाइयों, जो लोगों को मुआफ़ कर देता है अल्लाह उसके लिए जन्नत की राहें खोल देता है। अल्लाह उसके लिए क़यामत वाले दिन बख्शिश तैयार करके बैठा हुआ है। तो मैं कह रहा था, जिस आदमी के पास 3 खूबियाँ हों वो क़यामत वाले दिन आएगा, अल्लाह जन्नत के सब दरवाजे खोल देगा। नंबर 1, मख्फी कर्जा अदा करे। नंबर 2, मन अफ़ा अन कातिले, जो अपने कातिल को भी मुआफ़ कर दे, कातिल को भी मुआफ़ कर दे। हम कहते हैं कि बस हम मरेंगे या मारेंगे, ये भी कोई बोल है? नहीं, हम मुआफ़ करेंगे। अहनफ बिन कैस, हमारी ना मर्दानगियाँ काबू में नहीं आती, खानस पने, मलिक पने, चौधरी पने काबू में नहीं आते। ये क्या मर्दानगी है? गुस्सा निकालना, गुस्सा पीना मर्दानगी है, गुस्सा पीना। मेरे नबी बैठे थे, सहाबा सामने बैठे थे, आपने पूछा कि एक सवाल करना है, आपने कहा कि पहलवान कौन होता है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं यसरा और रिजाल, पहलवान वो होता है जो लोगों को उठा के अखाड़े में नीचे गिरा दे, पहलवान है। जवाब ठीक है, लेकिन मेरे आका ने जवाब कबूल नहीं फरमाया। आपने फरमाया नहीं, ये क्या पहलवान है? फरमाया मैं बताता हूँ पहलवान कौन है। फरमाया पहलवान वो नहीं जो अखाड़े में किसी के ऊपर चढ़ जाए। आपने फरमाया पहलवान वो है यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर चढ़ जाए, जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर चढ़ जाए, अपने आप को पीस देगा, चुप कर, बस कर, सह जा, पी जा, अगले को कुछ ना कहे, गुस्सा पी जा, माफ कर दे, दब जा, सुलह कर ले, माफी कर दे। फिर मेरे आका ने फरमाया ये पहलवान है। पहलवान तो इसको कहते हैं, ये तो कोई पहलवानी नहीं है कि दूसरे पर चढ़ जाना, दूसरे को माफ करना ये बड़ी बात है। तो मेरे अजीज भाइयों, माफ करने पर जन्नतें मिलती हैं, गुस्से पर नहीं मिलती। रिश्तेदारियां जोड़ने पर जन्नत मिलती हैं, रिश्तेदारियां तोड़ने पर जन्नत नहीं मिलती। हमारा काम गुस्सा पीना है, गुस्सा निकालना नहीं है। पी जा अयाम की तलखी को हंसकर ऐ नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। कभी कड़वाहट भी पी लेनी चाहिए, गुस्सा भी पी लेना चाहिए, फिर रब अंदर एक मिठास डाल देता है। लिहाजा हमारे पास जो चल कर आए हम उसको अव्वल वाहले में कह दें मैंने मुआफ किया। यकीन रखना क़यामत वाले दिन जब रब ताकत के साथ रूनुमा होगा, रब हमें मुआफ करेगा। और अगर कोई हमारे दर पर चल कर आ गया और हमने उसको मुआफ न किया, वो हमारे पास चल कर आया हुआ है और हम उसको मुआफ नहीं कर रहे, तो फिर क्या? अगर तो मुआफ कर दिया तो मैंने बता दिया, रब क़यामत दिन जब ताकत के साथ रूनुमा होगा, अल्लाह सबको मुआफ, उसको मुआफ कर देगा जिसने मुआफ किया होगा। और अगर मुआफ नहीं किया, पहले हमारे जो बूढ़े होते थे उनके यहाँ ये दस्तूर था कि दर पे कोई चल के आ जाए तो कहते थे बस बूहे ते चल के आगे इन्नी होती है। और अब तो छोटे छोटे बच्चे बचूंगड़े 25-30 साल के, इनके दर पे भी कोई चल के आ जाए तो गर्दन का सरिया नहीं टूटता, वो कहते हैं बस बस इतनी नहीं होती, अब देखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया मन जाअहु अखूहु मुतनस्सिलन, जिस आदमी के पास उसका भाई चल कर माजरत करने आ गया, हमारी ज़बान में बूहते आ गया, कहा जी बस छोड़ो, ख़त्म करो, माफ़ी मांगने आया हूँ, सुलह करने आया हूँ, मनाने आया हूँ। मेरे पैगम्बर ने फरमाया फल यक़बल ज़ालिका मुहिक्कन कान मिन्हु औ मुब्तिला, जब तेरे पास कोई चल कर आ गया, माफ़ी मांगने आया, मामू चचा आया, रिश्तेदार आया, बीवी आई, दोस्त आया, कोई आया, कहा जी बस करो, ख़त्म करो, सुलह करते हैं। अल्लाह ने के नबी ने फरमाया जिसके पास चल कर आया है इसको चाहिए कि उसकी बात कबूल करके सुलह कर ले, अगरचे ये आदमी कसूरवार हो या बेकसूर हो। आपने सराहत के साथ कहा अगरचे वो कसूरवार हो या बेकसूर हो, मुझ मोहम्मद की दाढ़ी की लाज रखना, उसको मुआफ़ कर देना। फिर क्या होगा कि जब तू हौज़े कौसर पे मेरे पास आएगा, तूने मेरी दाढ़ी की लाज रखी थी, अगला कसूरवार था, तूने फिर भी माफ करके सुलह कर ली, खत्म कर दी कहानी, तो तुझे हौज़े कौसर का पानी नसीब होगा। और अगर वो तेरे पास चल कर आया और तेरा वो सरिया न टूटा और तूने कहा मैं हूं और मैं हूं, फिर मेरे आका ने फरमाया
अगर तूने उसको माफ़ी ना दी, सुलह ना की, लम यरद अलैयल हौज़, फिर हौज़ कौसर पे मेरे पास ना आना, दफ़ा हो जाना वहाँ से। फिर उम्मत जा रही होगी पानी पीने सरकार के हाथों, जामे कौसर पीने। जिस आदमी को हौज़ कौसर से एक कतरा नसीब हो गया, मन शरिब मिनहा शुरबतन, जिसको एक घूंट नसीब हो गया, लम यज़मा बादहु अबदा, फिर वो सीधा जन्नत में जाएगा, प्यास का एहसास तक नहीं होगा। और जो आदमी उसके पास कोई चल कर आ गया, ये फिर भी इसने माफ़ नहीं की, मेरे पैगंबर ने फरमाया लम यरद अलैयल हौज़, फिर ये हौज़ कौसर पे ना आएगा, पानी नसीब नहीं होगा, जय जहन्नम में जिधर जाता है जय। मेरे अजीज़ भाइयों, हमने मरना है, हमने यहाँ नहीं रहना। हम ज़बान को सीना सीखें, बंद करना सीखें, माफ़ करना सीखें, पीना सीखें, जुड़ना सीखें। ये दुनिया बड़े लोगों को धोखा दे गई है। कोई हम अकेले इस दुनिया में आए हैं, पहले यहाँ दुनिया में कोई नहीं आया, बड़ी दुनिया आई है, यहाँ सारे आए और आकर यहाँ से चलते चले गए। और हम आकर क्या समझते हैं, मैं आ गया तो बस, मैं नहीं होगा तो फिर कैसे दुनिया चलेगी, मैं नहीं होगा घर कैसे चलेगा, मैं नहीं होगा तो ज़मीन कैसे आगे बढ़ेगी, मैं नहीं होगा तो ये फैसले कैसे होंगे। और मेरे अजीज़, ये दुनिया तमाशे की जगह, या बड़ों बड़ों को उसने तमाशे दिखलवाए हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मकी हो गया मकान कैसे कैसे। ये बहुत सारे आए थे यहाँ जिनके बड़े बड़े नाम थे, वो यहाँ अगर मिट के चले गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। बड़े नाम थे बेनिशां हो गए, ज़मीं खागी नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बचपन ने पहले तुझे बरसों खिलाया, जवानी ने आके फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, हमें तो बस इसी जवानी ने, बुढ़ापे ने ज़ाया कर दिया। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते समझाते दुनिया से चले गए, और हमारा अकल है, हमारी अकल है कि समझती नहीं है। आप आराम फरमा रहे थे तो आपने करवट मुबारक जो बदली, जिसमें मुबारक हसीन व जमील था, और आपके नीचे खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। अब्दुल्ला बिन मसऊद आए, आपकी कमरे मुबारक पर देखा तो पत्तों की चटाई के निशानात पड़े हुए थे, तो दिल में मोहब्बत आ गई। कहने लगे, या रसूल अल्लाह लौ इत्तखज़ना लका विताअन, हम आपके लिए को नीचे नरम गदा न बिछा दें। आपने आगे से ये नहीं फरमाया चलो बिछा दो, आपने फरमाया माली वली दुनिया, अब्दुल्ला मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है। मा अना फी दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तदल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा। अब्दुल्ला मैं तो दुनिया में चंद साल 63 थे। अब्दुल्ला मैं तो दुनिया में चंद साल ऐसे गुजारने आया हूँ जैसे कोई राह चलता मुसाफिर होता है, चलता है, उसके नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सा करवट लेके सो जाता है, फिर उसको छोड़ के आगे चला जाता है। जैसे उस मुसाफिर को गद्दों की क्या ज़रूरत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी ज़रूरत नहीं है। हमने कभी सोचा है, हमारे घर में बिस्तरे लाइन लगी पड़ी होती है, अभी भी दूसरों के पैसे दबाने के चक्कर में होते हैं कि कब एसी दूसरा लगेगा, कब कालीनें बिछेंगी, कब गाड़ी का मॉडल चेंज होगा, कब मरले से 2 मरले होंगे, कब बीघे से 2 बीघे होंगे। ये हवस कभी ख़त्म नहीं होती, ये मरते दम तक साथ रहती है। जिसको अल्लाह इतनी रोटी दे कि वो किसी से मांग के ना खाए, इतना कपड़ा दे किसी से मांग के ना पहने, इतना घर दे कि धूप और सर्दी में अपनी छत के नीचे बैठ सके। फजुमियत लहू अद्दुनिया बिहज़ाफिरिहा, पूरी की पूरी दुनिया मेरे रब ने उसको दे दी है, बस उसको सब कुछ मिल चुका है। आपने फरमाया अद्दुनिया दारु मल्ला दार लह व मालु मल्ला माल लह व लहा यजमउ मल्ला अकल लह। लोगों, दुनिया तो उसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर ना हो। वो लगे इस दुनिया के घर को बनाने में, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, नमाज़ें छूटें, ज़कात छूटे, उशर छूटे, पैसा आए, घर बने, कोठी बने, गाड़ी का मॉडल चेंज हो। ये तो वो लगा हुआ है जिसके आखिर में कोई घर ना हो, जिसको पता हो उसके बाद जन्नत है। यहाँ मैं किसी का हक नहीं दबाऊंगा, ज़कात दूंगा, पैसा वक्त पर सही अल्लाह के नाम पर खर्च करूंगा, ज़कात की शक्ल में, उशर की शक्ल में, और नमाजें पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, थोड़े पैसे होंगे उसी में गुजारा करूंगा। उसके लिए तो फिर जन्नत के महल्लात हैं, लबीनतुम मिन ज़हबिन व लबीनतुम मिन फिज़्ज़ा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, तुराबुहा मिस्क, उसकी मट्टी गारा मुश्क का है, और उसमें ज़ाफ़रान भरी हुई है। परिंदे उड़ रहे हैं और पीछे तकिए लगे हुए हैं। परिंदे आकर खुद कह रहे हैं या वली अल्लाह कुली, अल्लाह का वली बंदा मुझे खा, मुझे खा।
हर परिंदा आगे बढ़कर कहता है ये इसकी तख्त देखो, इसकी शाही देखो, दुनिया में रहा अपने महदूद जायज़ माल में, अल्लाह आखिरत में बादशाह बना देगा। नौकर चाकर होंगे। कुरान हदीस अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, विल्दान मुखल्लदून सूरत दहर, उसके इर्द गिर्द लड़के फिर रहे होंगे और उनके पास अकवाब और उनके हाथों में प्याले होंगे, जग होंगे और कासे लिए फिर रहे होंगे, शराबों से लबालब भरे होंगे, लाइन में खड़े होंगे। शराब पिएगा, अंग अंग में मजा आएगा और फल खाएगा, जब अंदर जाएगा एक लुकमा लेगा, इसके दिल में आएगा कि अंगूर होना चाहिए। रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरे पाक पैगंबर की हदीस के मुताबिक वही लुकमा अंगूर में बदल जाएगा। दिल में ख्याल आएगा, फिर कहेगा कि आम होना चाहिए, अगला लुकमा आम में बदल जाएगा, फिर कहेगा अनार होना चाहिए, वो अनार में बदल जाएगा। फिर ये कहेगा मेरा महल ऊंचा होना चाहिए, इसका महल ऊंचा हो जाएगा। ये कहेगा शीशे का होना चाहिए, शीशे का हो जाएगा। ये कहेगा बादशाहत होनी चाहिए, नौकर चाकर की लाइन लग जाएगी। अबू कतादा कहते हैं ये तख्त शाही पे बैठा होगा, ये कहेगा तख्त ऊपर उठे, दिल में कहेगा कोई मशीनरी मंगवाने की जरूरत नहीं है, ये मशीनरी मंगवाए बगैर ही अभी ऊपर बैठा हुआ होगा। ऊपर बैठा हुआ होगा कि एकदम ख्याल आएगा तो तख्त उठना शुरू होगा, इतना ऊंचा हो जाएगा कि जितनी बड़ी इसकी जन्नत है सबको अपनी आंखों से नजारा करेगा। और इसके हाथ में एक लाठी होगी, ये देखेगा कि नहर बह रही है, यहां से आके मेरे महल के पीछे से हो जाती है, ये चाहता है कि महल के आगे से गुजरे। इसके हाथ में लाठी होगी, लाठी को पकड़ेगा, ऐसे घुमाएगा, उसके पीछे पीछे नहर चलेगी, जहां जहां से लाठी का इशारा करेगा नहर का रुख वहीं हो जाएगा। ये बादशाह तो दुनिया में भी किसी को नसीब नहीं हुई, ये आखिरत में उसको नसीब होगी जिसने किसी का रुपया नहीं खाया। मेरे अजीज भाइयों, ये जीने का जहान नहीं है, ये मरने का जहान है। हम मर जाएंगे, जब तक हम हैं 2-4 दिन का सांस है। मरने के बाद ना बहन पूछती है, ना भाई पूछता है, ना बीवी बच्चे पूछते हैं, ज्यादा ज्यादा कब्र पे आके रो लेते हैं। इंसान कब्र के नीचे अकेले पड़ा होता है, दुनिया की रानाइयाँ रंगीलियाँ बढ़ रही होती हैं, कारोबार लग रहे होते हैं, बाजार में प्लाजे बन रहे होते हैं, घरों में शादियाँ हो रही होती हैं, बच्चे जवान हो रहे होते हैं, कब्र पे आकर रिश्तेदार रो भी रहे होते हैं। लेकिन जो हम तो चले गए कब्र में, हमें इनसे क्या है? हर कोई अपना भुगतेगा। मैं नेक बन के चला जाऊँ, मेरी आखिरत अच्छी बन जाएगी। तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे। तुरबत कब्र को कहते हैं, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे। तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कोई आके फूल चादर चढ़ाता रहेगा, कोई शमे तुरबत जलाता रहेगा, ताल्लुक जो दुनिया से जाता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा ना नाता रहेगा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अमीरों के डेरे भी गुलजार होंगे, रईसों वजीरों के दरबार होंगे, पर अहले तमाशा से बाजार होंगे, हमारे लिए सब ये बेकार होंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। मेरे अजीज भाइयों, मिट जाने का जहान है, मर जाने का जहान है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी कर लेना यही जिंदगी है, और इसके अलावा और कोई जिंदगी नहीं है। तो मैं आपसे चंद गुजारिशात अर्ज कर रहा हूँ, मैं बयान वाला नहीं हूँ, मैं पहले ही अर्ज किया था, मेरी चंद गुजारिशात हैं, बस अब तवज्जो से उनको समाअत फरमाएं। जो टाइम है 10:30 इंशाअल्लाह उसी तक ही रहूँगा। हम इसको पले बांध लें शरीयत की इन बातों को, अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बनाएगा, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी बनाएगा। वरना अगर अल्लाह से मुंह मोड़ा, अल्लाह के नबी से मुंह मोड़ा, ना दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे, यहाँ भी परेशानियों में घिरेंगे और मरने के बाद भी हम परेशान होंगे। दुनिया में अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना सीखें। गुनाहगार आदमी भी, ये भी शैतान ने हमारे दिल में डाला हुआ है। जिन नेक लोग तो अल्लाह के आगे जाकर माफ़िया मांगें, दुआएं मांगें तो रब राज़ी होता है। हमारी तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, हमारी क्या हैसियत है? ऐसे नहीं है। मैं आपको सही मुस्लिम की हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी गुनाहगार से गुनाह हो जाता है, ये हदीस हम जैसे गुनाहगारों के लिए है, क्या रहीम रब है, क्या करीम रब है। हम अगर उसके आगे तौबा कर लें तो वो रब ऐसा तौबा को कबूल करता है कि इंसान खुद खुश हो जाता है। जब कोई मुजरिम बंदा, गुनाहगार बंदा रब के आगे जाता है, गुनाह कर बैठता है, कहता रब्बी इन्नी अज़नब्तु ज़ंबन फ़ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह गुनाह कराया हूँ माफ़ कर दे। अल्लाह ये नहीं कहता शक्ल देख इस उम्र में आया बैठा है, ये इतना बड़ा गुनाह करके छोटे से 2 लफ्ज़ों में माफ़ी मांगने आ गया है। अल्लाह ताला फरमाता है गफ़रतु लिअब्दी, मेरा बंदा जा मैंने माफ़ कर दिया है। ये तो हो गया आम गुनाहगार। एक है बड़ा गुनाहगार हम जैसा, कोई दूसरा गुनाह हो गया, कहता है अल्लाह पहले एक दफ़ा गुनाह हो गया माफ़ी मांग गया,
फिर आकर कहते हैं रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन आखरा, अल्लाह एक और गुनाह कर बैठा हूँ, फ़ग़फ़िरली, हाथ जोड़ता हूँ, बड़ा गुनहगारों में हूँ, माफ़ कर दे। अल्लाह खुशी का समा कायम कर देता है। अल्लाह फरिश्तों को कहता है इसको जाकर कहो गफ़रतु लिअब्दी, मैंने माफ़ कर दिया है। वो फिर घर आ जाता है, फिर गुनाह कर बैठता है बेचारा। सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरती रही, लेकिन हर गुनाह के बाद हाथ उठाए बैठा है, रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन आखरा, ऐ अल्लाह एक और कर बैठा हूँ, माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदा, फरिश्तों के हाथों पैगाम भिजवा रहा हूँ, गफ़रतु लिअब्दी फ़लियअमल मा शाअ, फरिश्ते को जाकर कह दो ये गुनाह भी माफ़ किया है और मरते दम तक जब तक भी मेरे दर पे आता रहेगा हमेशा माफ़ करता रहूँगा। गुनाहगारों को तसल्ली दो, मैं जैसे नेकों का रब हूँ ऐसे गुनाहगारों का भी रब हूँ, मैं जैसे अल्लाह वालों का रब हूँ ऐसे फास्कों का भी रब हूँ, जैसे मैं सजदों वालों का रब हूँ ऐसे सजदों से मुंह मोड़ने वालों का भी रब हूँ। हमारा रब रहीम है, हमारा रब करीम है, हमारा रब हन्नान है, हमारा रब मन्नान है। वो गर्चे ताकत वाला है, वो रहम वाला भी है, वो जबर वाला है, वो शफकत वाला भी है। एक आदमी जिंदगी भर के गुनाह करके रब के पास पहुँच जाए, एक जुमला कहे, हदीस है कि अल्लाह मैंने इतने गुनाह किए हैं, आनान समा, आसमान तक सारी ज़मीन में अकेले ने गुनाहों से भर दी है, लेकिन तेरे दर पे चल के आ गया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। अल्लाह ये नहीं कहता अब आ गया है, अल्लाह फरमाता है गफ़रतुका वा उबाली, सारे गुनाहों पे कलम भी फेर दिया है और ताना भी नहीं दूंगा और परवाह भी कोई नहीं हुई। मेरे अजीज़ भाइयों, हम अल्लाह से मुआफ़िया मांगने वाले बने, जो आज तक हो गया सो हो गया। रब हमारा भी है, अगर नेकों का है तो हम अल्लाह से पिछली ख़ताओं की माफ़ी मांगें, किसी का माल दबाया है वापस कर दें, किसी रिश्तेदार से रूठे हुए जाकर खुद सुलह कर लें। जो आदमी रिश्तेदार से सुलह कर लेता है तदखुलुल जन्नत बिसलाम, मौत से लेकर जन्नत में दाखिले तक रास्ते में कहीं परेशानी नहीं होती। जो खुद रिश्तेदारों से जुड़ जाता है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ लेता है, नहीं मेरा जी चाचू के घर आना जाना बंद है, मेरा खालू के घर आना जाना बंद है, मेरा बड़े भाई के घर आना जाना बंद है, ये रास्ते आज से काट दें, खुद जाकर सुलह कर लें, सारे रिश्तेदारों से जोड़कर चलें, लोगों को माफ़ कर दें, सबके साथ सुलह हो, किसी से रूठे ना हो, तो फिर देखें क्या होता है कि बग़ैर परेशानी के जन्नत का दाखिला नसीब होगा। तो मैं अपनी गुजारिशात को दोहरा देता हूँ। एक तो जिन जिन से रूठे हुए हैं जाकर उनसे सुलह कर लें, और खाला है, मामू है, चाचू है, जो है, बस जी हमारी सुलह है, वो ताने माने देंगे कि ये है वो है, को जी सब गलतियाँ मेरी हैं माफ़ कर दें। मैं आपको हदीस के हवाले ज़मानत और सनद देकर जा रहा हूँ, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में इस तरह पहुँचोगे कि मौत से लेकर दाखिले जन्नत तक रास्ते में कहीं परेशानी नहीं आएगी। रिश्तेदारों से जुड़ जाओ, सुलह कर लो। और दूसरा, जो माफ़ी मांगने हैं उसको माफ़ कर दो। तीसरा, जो अल्लाह ने आपको माल दिया है, खेत दिए हैं, फसलें हैं, उनका उशर निकालो, जो मुस्तहिक है उस तक पहुँचाओ। और अल्लाह ने आपको माल दिया है, ज़कात दो। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज की अदायगी में कोताही ना करो। रोज़े फ़र्ज़ से रमज़ान के जिन्होंने रखे हैं मुबारक हो, जिन्होंने नहीं रखे उनसे मेरी गुजारिश है वो अभी रख लें। कुरान कहते हैं फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर तुम पिछले छूटे हैं रोज़े अब भी रख लो तो रब कबूल कर लेगा। तो जिनके रोज़े छूट गए हैं वो अभी रोज़े रख लें, अल्लाह अब भी कबूल कर लेगा, वो अपने रोज़े अदा करें। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उलमा से रहनुमाई लेकर चलें, और अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो, सहाबा से मोहब्बत हो, अहले बैत से मोहब्बत हो, हसन और हुसैन की दीवानगी हो, हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत हो, हसनैन का इश्क सीने में हो, सहाबा से मोहब्बत दिल में हो, अहले बैत की मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी का इश्क सीने में लिया फिरता हो, मुवाहिद हो, ये जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह में अपनी मोहब्बत दे, अपने नबी की मोहब्बत दे, सहाबा की मोहब्बत दे, अहले बैत की मोहब्बत दे, और औलिया अल्लाह की मोहब्बत दे। ये सब हमारे दीन का हिस्सा हैं, इनके साथ दुनिया से जाएंगे तो कामयाब होंगे। अल्लाह मुझे भी आखरत वाला बनाए, आप हज़रात को भी आखरत वाला बनाए। टूटी फूटी गुजारिशात कबूल फरमाए, हमारी मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। नेक खातून थी, खुशकिस्मत थी, अल्लाह ने उनको हज नसीब फरमाए हैं, एक नहीं दो हज नसीब हुए। याद रखो, हज पैसों से नहीं होता, हज उसकी कबूलियत से होता है। मालदार भी ऐसे होंगे जिन्होंने हज नहीं किए, गरीब भी ऐसे होंगे जिन्होंने हज किए होंगे। रब उसको बुलाता है जो मांगता है। हम अल्लाह से मांगे अल्लाह मुझे हज पे बुला। हज से क्या मिलता है? मैं वक्त से आगे नहीं जोगा, आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ रखें। हज से क्या होता है? जो आदमी हज कर लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हज से पहले जितने गुनाह होते हैं हज सब पे पानी फेर देता है।
अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर का बदला जन्नत ही होता है। तो हमारी मरहूमा ने 2 हज किए थे, उसके बदले में हम अल्लाह से पुर उम्मीद हैं, उन्होंने अल्लाह ने उनको जन्नत दी होगी। तो उनकी बहुत खूबियाँ थी, नमाज रोज़ा वगैरह। साजिद भी मेरे भाइयों की तरह हैं, दोस्तों की तरह हैं, उनसे कुछ करीबी ताल्लुक़ होने की वजह से मुझे ये बातें मालूम हैं। फिर वो गरीबों के घर खुद चल के जाती थी, वो अमीर गरीब का फ़र्क नहीं रखती थी। आदमी अमूमन जब अमीर हो जाता है तो कैटेगरी बन जाती है, फिर स्टैंडर्ड बन जाते हैं, फिर ये और तबके का है मैं और कहूँ। उस मरहूमा में ये बात नहीं थी, अमीर हो गरीब हो सबके घर चल के जाती थी, और यही मेरे पैगम्बर की सुन्नत है। सबके घर जल कर जाना, किसी से रूठना ना, किसी को छोटा ना समझना, गरीब की दावत भी कबूल करना, अमीर की दावत भी कबूल करना। नमाज रोज़ा की पाबंद थी। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह उनको जन्नत इंशाअल्लाह हज और गरीबों की हमदर्दी से दे दी होगी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, करवट करवट उनको राहत अता फरमाए, उनकी औलाद को उनके लिए इसाले सवाब की तौफीक अता फरमाए, उनके लिए आमाल भेज कर इसाले सवाब करते रहें ताकि मरहूमा की रूह को ठंडक पहुँचती रहे। और अल्लाह ताला हम सबको आखरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। तो कि हमारा बयान इख्तिताम पजीर हो रहा है, अगर मैं बयान करके चला गया और आप सुन कर चले गए, ये तो कुछ भी ना हुआ। आप अज़म करके उठें, ज़कात आज से आंदा देंगे, हिसाब करके पूरा पूरा उशर देंगे। अगर किसी से रूठे हुए सुलह करेंगे, किसी से रूठेंगे नहीं, माफ़ी मांगने आएगा तो उसको मुआफ़ कर देंगे, और हम रिश्तेदारों के साथ जोड़ कर चलेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, और रोज़े छूटे हैं उनकी कज़ा करेंगे, आइंदा कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।